It's a joy for me to be with you all and to share from the Word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. And I'm going to try sharing my screen so that hopefully you guys can see that now. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. So this evening, I know that we're talking about victorious life, and we talked about how the Word of God is very important for us. ನಾವು ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. And this evening, I want to talk about another aspect that's going to enable us to lead a victorious life, and this is our prayer life. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. Like I said yesterday, there's no secret formula that I can give you to lead a victorious life. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜಯಶಾಲಿ ಜೀವನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. It starts by sitting at the feet of the Lord and learning from Him. Brother, I couldn't hear you, brother. It starts by sitting at the feet of the Lord and hearing from Him. ಅದು ಕರ್ತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನಿಂದ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. And the second aspect that's going to enable us to lead a victorious life is praying, is our prayer life. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಅಂಶವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. And I have a quote there that says, prayer moves the hand that moves the world. E.M. Bound ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. There is no greater work than the work of praying that as Christians that we can do. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. And this is where we have contact and fellowship with the God. This is our opportunity to talk to God. This is our opportunity to pour our heart to God. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತೆರೆದಿಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. It is not simply asking things from God. That's not what this is. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. This is more than just asking God for things. This is where you are in communion with God. You are talking with your Heavenly Father. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಿಗುಲಾದಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ. If you look at Luke chapter 18, we see a lot of people praying in that chapter. In Luke chapter 18, we see a lot of people praying in that chapter. Hello? Can you hear me, brother? Hello? Brother Ezekiel, can you hear me? Hello, brother.
Yeah, can you hear me, brother? I can hear you. Yeah, yes, brother, please. Okay. In Luke chapter 18, we see a lot of people praying. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And it starts by the Lord saying, he's telling them a parable so that they could understand that men should always pray, that we always should pray. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And in verse 3 we see the praying widow where she is praying to the judge to help her out. 3ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. And in verse 11 we see the Pharisee praying, which teaches us how not to pray. 11ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದು. And we see in verse 13 the publican or the tax collector praying, pouring out his heart to the Lord. 13ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕದವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಿದು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. And in verse 18 we see the rich young ruler coming to the Lord and asking, how can I earn or inherit eternal life? 18ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಆತನು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And in verse 18 we see the blind man crying out to the Lord, Lord, have mercy on me, please heal me. 38ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೂಗುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. And I think what the Lord is teaching us here is that always pray. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ತನು ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. And we even see that in the life of the Lord Jesus himself. ಇದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. The writer to the Hebrews says that he committed in prayer through supplication to his Father the trials that he was going through in this earthly life. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ತನ್ನ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. We see in the Garden of Gethsemane, wrestling in prayer with his Father, that this cup passeth from him, but his will be done. ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲೆಂಬುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. He was struggling through prayer in the sense that his sweat fell like blood drops. ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಿನ ಸಂಕಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆತನ ಬೆವರು ರಕ್ತದ ಹನಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿತ್ತು. And we see again throughout the Gospels how early in the morning he would be spending time with his Father in prayer. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. He tells Peter that Satan came asking permission to God to destroy you, Peter, but he says, I prayed to my Father that he protects you, he keeps you. ಓ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆತನು ಉತ್ತರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಲಿ. A praying life is what we need. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಜೀವಿತ. We cannot have a victorious life if prayer is not an integral part of our lives.
ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The question is, the thing is, it's our obligation to pray. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವೋ? Prayer is a privilege. It is our right that we enjoy as his children. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಹೌದು. We as his children have the ability to talk to our heavenly Father. That's what prayer is. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ. And prayer is approaching the throne of grace in time of need. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾದಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. That whatever the time is, we can approach our heavenly Father. ಯಾವುದೇ ಸಂಕಟ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. And I see a great example of this in my children. ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. Some of you know that the Lord has blessed us with four children, 4 kids. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. And you know, as with this pandemic going on and working from home, I'm a lot of times is on conference calls talking to other people in Zoom and other media. ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಝೂಮ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. But my children know that I'm home all the time. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. And so if they need something, it doesn't matter for them what I'm doing. It doesn't matter if I'm in this meeting or a work meeting. They would just come in and says, "Dad, can you help us with this? Dad, can you do this?" You know, they would just come in. ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಾದ ನಾನು ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And it teaches me a very important lesson. This is how I can be with my God, with my Heavenly Father, that when I have a need, I can approach him without fear, in confidence. ಇದು ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದ್ದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯ ಹತ್ರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. If you think about this, in the Old Testament, the saints did not have this privilege. They could not come into the presence of a holy God whenever they choose to. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. But we have the privilege, the right as his children to come to his presence in time of need. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಇದೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬರಬಹುದು. And one of the biggest mistakes that sometimes I make or we make is that we think of prayer as a last option. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಅಥವಾ ನಾವುಗಳು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣವೇ. We would think that I will try everything else and everything else fails is when we tell people, you know, oh, you know, such and such person said there's nothing else they could do. The only thing is left is prayer. Prayer becomes the last resort that we turn to.
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಅವರು ಸೋತಾಗ ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವೇ ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು. But this evening I want to remind you that prayer is not the last option. Prayer should be our first option. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊನೆಯ ಅಂಶವಾಗಿರಬಾರದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂಶವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. You don't pray when everything else fails. You pray before you even try anything else. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೋತ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. The question is, why should we pray? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? And the first thing is that we owe it to ourselves that we should pray. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. In 2 Peter chapter 2 verse 14, you don't have to read that. It says that we are partakers of the divine nature of God. 2 ಪೇತ್ರನು 2:14 ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ದೈವಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕ ದೈವಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಭಾಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And this life of being the partakers of the divine life, of divine nature, can only be maintained by continuing in prayer. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ದೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. We owe it to others to pray. ನಾವು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And you can read 1 Samuel 12:23, where we read that I may not sin against God by stopping to pray for you, is what we read there. ಮೊದಲನೇ ಸಮುವೇಲ 12:23 ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಪಾಪವಾಗಬಾರದು ನನಗಾಗಿ. We owe it to pray to ourselves. We owe it to others to pray. ನಾವು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಇತರರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. We owe it to our Lord to pray. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Again, in 2 Peter chapter 1 verse 4, it talks about the great and precious promises that we have in Christ. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ 1:8 ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಓದಬಹುದು. And in John chapter 14 verse 13, he talks about, the Lord says, whatever you ask in my name, my Father will give it to you, so that I'm honored. My name is glorified in him. ಯೋಹಾನ 14:13 ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. So I want you to see the connection, the great promises, the great and precious promises that we have in Christ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಉನ್ನತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. And the Lord saying that whatever you ask in my name, my Father will give it to you. ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವನು. And in Philippians 4:19, very famous words where Paul says, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ 4:19 ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒದಗಿಸುವನು. And prayer unlocks these exhaustless resources that we have in Christ and through Christ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೀರಿ ಹೋಗದಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವೆಯಿಂದ ಅದರ ಬೀಗವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ.
we can claim the great and precious promises that we have through our Lord Jesus Christ by prayer. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. And like Paul says, our God is able to supply all our needs. ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And let's realize this, that this is the unlimited potential that we sometimes fail to enjoy because we don't ask. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೆಂದರೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And I'm not saying that you can ask for anything and God's going to give it to you. That's not the idea that I want to convey. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. The idea is that whatever we ask in His name, according to His will, He will give it to you. ಇದರ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಬೇಡಿದರೂ ಆತನ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. And it's not, it will be easy for us as we spend time in His Word, in His presence, learning from Him. Our prayer life will be transformed, that we will be asking according to His will. ನಾವು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. And then we claim the promises that we have in Christ. And the Lord says, whatever you ask in my name, my Father will give it to you so that I'm glorified in you. ಆದ ನಂತರವೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಬಲ್ಲೆವು. ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿದರೂ ತಂದೆಯು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. So then the question becomes, when should we pray? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. In Ephesians chapter 6 verse 18, it says that always, the word there is always. ಎಫೆಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. And in 1 Thessalonians 5:17 again, it's a word that we know. It says, pray without ceasing. ಮೊದಲನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕೆ 5:17 ಪ್ರಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. All times, in all circumstances, we have to pray. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೇಬೇಕು. And I enjoy this very unique thing that Nehemiah does when he's in front of the king. ನೆಹೆಮೀಯನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆತನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Nehemiah brings wine to the king. That's his job. ನೆಹೆಮೀಯನು ಅರಸನ ಹತ್ತಿರ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದು ಪಾನದಾಯಕ ಕೆಲಸ, ಅದು ಆತನ ಉದ್ಯೋಗ. And he hears, and his brethren from Jerusalem came and tells him that the city is in ruins. ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he's sad to hear about his city. ಆತನ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು, ಮನೋವೇದನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. And you know that the king and Nehemiah has a very good relationship, because the next day when Nehemiah is in the presence of the king notices, and king says, Nehemiah, you're sad. What's going on? ನೆಹೆಮೀಯನಿಗೂ ಅರಸನಿಗಿದ್ದಂತ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗಾಢವಾದದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ನೆಹೆಮೀಯನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ನೆಹೆಮೀಯನೇ ನೀನು ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಮುಖ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ಯಾ? And the king asked him, Nehemiah, what's going on? And Nehemiah tells him about the report that he received about the city.
ಅರಸನು ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಅರಸನಿಗೆ ನೆಹಮ್ಯನು ತಿಳಿಸಿದನು. And now the king says, this is the king, keep in mind, he says, what can I do? Is there anything I can do to help you, Nehemiah? ಈಗ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅರಸನು ನೆಹಮ್ಯನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈತನು ಅರಸನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೆಹಮ್ಯನಿಗೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನು ನನಗೆ ಹೇಳು. And this is what the scripture says. It says, Nehemiah says, I prayed to my God and answered the king. ನೆಹಮ್ಯನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆನು, ಅರಸನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. He prayed to his God before he answered the king. ಅರಸನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಮೊದಲು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. All times, all circumstances. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ. And you can imagine, he's in front of the king. He did not have the opportunity to go to his room, go on the knees, fold his hands in prayer. He did not have time to do all that. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆತನು ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಎದುರಿಗೆ, ಅರಸನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. It's probably a very, very short, probably one of the shortest prayers in the Bible, that he probably said, Lord, please help me. I don't know what to say next, but please help me. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸಿದಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕರ್ತನೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಆತನೇನಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಬಹುದೇನು. But it's a great example for us that you're in the presence of the king and a question's asked to you and you don't know what to say, what to ask. Nehemiah teaches us that even if only you have few seconds, he uses that few seconds to pray to his God. ನೆಹಮ್ಯನಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆಹಮ್ಯನಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು. And we see that answer to that prayer because whatever Nehemiah asked him and more, the king did for him. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೆಹಮ್ಯನು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅರಸನು ಆತನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. Oh, a praying Nehemiah and a prayer answering God. ಓ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ನೆಹಮ್ಯನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು. At all times, pray without ceasing. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋತು ಹೋಗದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. When should we pray? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? We talked about we should be praying always. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. That's why it's called a prayer life, because your entire life, it's prayer, it's praying. ನಿನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಜೀವನವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಜೀವನ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. But in the scripture, there we see some patterns or some examples of how God's children prayed. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. We see the children of God praying as a habit at regular intervals. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. And the psalmist in Psalm 55:17 says that I cry out to the Lord in the morning, in the afternoon, and in the evening. 55ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಕಾರನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವೆನು.
You see that Daniel had a habit of praying, because when the rule was passed that they should only bow to the king, it says that Daniel went back to his house, went into the upper room, and prayed to God 3 times a day. This was a habit for Daniel, that he was praying regularly. ದಾನಿಯೇಲ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶವು ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅರಸನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಬೇಕು. ಆದರೂ ಆ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. In Romans chapter 8, verse 26 and 27, we read how the Holy Spirit urges us to pray because we don't know how to pray or what to pray. ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26-27ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. And again, through Psalms, we read God's people praying to God for deliverance from trouble. ಕೀರ್ತನೆ 50:15ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಜನರು ತಮ್ಮ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And if you turn to Acts chapter 16, we see that Paul and Silas were in the prison in Philippi. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪೌಲ ಮತ್ತು ಸಿಲಾಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ. And in verse 25 it says that at midnight, keep that in mind, at midnight in prison, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. 25ನೇ ವಚನ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸೀಲನು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. When there is troubles, when you are in a difficult situation, Paul and Silas says, pray to God. ನೀನು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಂಕಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೌಲ ಮತ್ತು ಸೀಲ ಇವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. And then again it goes back to all times we pray. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲೇಬೇಕು. When in Acts chapter 12 verse 5 we see how Peter was in prayer. It says that the church was having constant prayer for Peter's deliverance. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪೇತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಭೆಯು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. And James chapter 5 verse 13 says, if anyone among you is suffering, it says, let him pray. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ. Verse 14 of James chapter 5 says, if anyone is sick, let them call the elders of the church and let them pray over him. 14ನೇ ವಚನ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವವನಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಸಭೆ ಹಿರಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. In verse 16 and 17 it says that the prayer of a fervent man availeth much. 16-17ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀತಿವಂತನ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And it gives the example of Elijah, that he was just a man like us, with a nature as ours. ಏಲಿಯನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಏಲಿಯನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. And I want to emphasize that prayer should not be our last option. It should be our first choice. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂಶವಾಗಿರಬಾರದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. And I fully understand that there will be circumstances in life, there's nothing else we can do but pray. That is absolutely correct. But prayer should always be our first option. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರಲಿ. And in Matthew chapter 6 verse 6 we talk about private prayer, that let him go into his closet,
close the door and pray to his Father in heaven in secret. We read about that private prayer. ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. But the scripture, the Bible talks about the united corporate prayer of the assemblies of our churches. ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ದೇವಜನರಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. And again, I don't want to spend time reading it, but in Matthew chapter 18, verse 19 and 20, it says, if two of you agree and pray on a matter, the Lord, the Father in heaven will hear it and answer that prayer. ನಾನು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊರತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಮತ್ತು 20 ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. And then it also says that when 2 or 3 are gathered together in my name, I'm in their midst. ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವೆನು ಎನ್ನುವ ಮಾತು. This is a double blessing that we see here in this corporate prayer environment. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. There is a promise of his answer. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ. And the promise of his presence, that I will be in their midst. ಆತನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಹೌದು. And in Acts chapter 1, we see this example of the disciples gathering together, and it says in one accord in prayer. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13-14 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. We should have a private life of prayer. ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. And our churches should have corporate prayer as well. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಬರೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. And how should we pray? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು? And we see the example of the tax collector in Luke chapter 18. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಂಕದವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And we see the prayer of the widow, persistent without giving up. ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ಸೋತು ಹೋಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And again in Luke chapter 18, verse 16 and 17 talks about that childlike simplicity and trust in our prayer life. ಲೂಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16-17 ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Prayer is a very practical thing. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. There's nothing too great or too small to pray about. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲವೋ, ಇದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. And this is the greatest work on earth. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. And the question that I want to ask myself this evening, and I want you to ask yourself this evening, is how is your prayer life? ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? Victorious life starts at the feet of the Lord Jesus Christ, learning from him. ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತ ಜೀವನವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನಿಂದ ಕಲಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. And it continues
on your knees in prayer before the Lord. ಅದು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Without sitting at his feet and praying on your knees, you cannot enjoy victorious life. ಆತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರದೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. You know, both those postures of sitting down and being on the knees shows submission and reliance on someone who is more powerful than you. ನೀನು ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುವುದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿನಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. They both show reliance on the Lord for helping you lead a victorious life. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನೀನು ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. If you feel that your ministry life, your personal walk with the Lord is lacking, a good place to look back is, am I spending time in the Word? Am I spending time in prayer? ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಜಯಜೀವನ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಯ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೋ. If you feel like I've never even began living a victorious life, start by sitting at his feet, learning from his word, and spending time on your knees praying. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಜಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರಿವಾದರೆ, ಇವತ್ತೇ ಆತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. And I want to turn to some of the practical ways or practical implications of what this life means. ನಾನು ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲು ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. It means that a lot of others may do a lot of things, but you cannot do those things. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. All your friends may enjoy a certain thing, but you cannot. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And the idea is that this is a life of separation. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ. And the Lord explained it way better than we all ever could. He says, you are in the world, but you're not of the world. ಕರ್ತನು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ, ಆದರೆ ಲೋಕದವನು ನೀನಲ್ಲ. You are in the world, you live in the world, but you're not of this world. ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆದರೆ ನೀನು ಲೋಕದವನು ಅಲ್ಲ. And 2 Corinthians chapter 6, verse 14 through 7 through 1. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಿಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. And if we could read that, Brother Ezekiel, I think it makes it very clear that we need to be separate from this world. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. Shall I read, brother, all these verses? Yes. Verse 14 through chapter 6, verse 14 through chapter 7, verse 1. 2 Corinthians 6. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಿಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಜ್ಜೋಡಾಗಬೇಡಿರಿ. ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯೇನು, ಬೆಳಕಿಗೂ ಕತ್ತಲೆಗೂ ಐಕ್ಯವೇನು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಒಡನಾಟವೇನು, ನಂಬುವವನಿಗೂ ನಂಬದೇ ಇರುವವನಿಗೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಏನು,
ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನು? ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರು, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುವೆನು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿ, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರಿ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು, ನೀವು ನನಗೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಆಗಿರುವಿರೆಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶರೀರಾತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪವಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. And I want you to pay close attention to that last portion of verse 7, perfecting holiness in the fear of God. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪವಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. And in verse 17, he makes it very clear, come out from among them and be separate. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು 6:17 ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. You know, we cannot lower our standards of what is right or wrong. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೀಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ನಮಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Our standard is the word of God. We cannot compromise. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Just because the social circumstances change, just because the politics of the time changes, for us Christians, our standard of right and wrong does not change, because it's the unchanging word of God that's established in heaven. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Whatever circumstances you live under, our call is to live a life of separation. ನಾವು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And like I mentioned, the Lord himself saying, you are in the world, but not of the world. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಲೋಕದವರು ನೀವಲ್ಲ. And in the portion that we read, we are starting to see the separations. We see believers versus unbelievers, workers of righteousness versus workers of wickedness, children of light versus children of darkness. You belong to Christ versus belonging to Belial. You are a temple of God versus idolatry. In this portion, you see what I have listed on the screen, that separation. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರು, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ, ಬೆಳಕಿಗೂ ಕತ್ತಲೆಗೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತಾನನಿಗೂ, ನಂಬುವವನಿಗೂ ನಂಬದೇ ಇರುವವನಿಗೂ, ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪರಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತವರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. And we see that this is a life of separation. This is a very clear distinction of who we are and where we should be. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜೀವನ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. And I just have a few verses in the scripture. This idea of separation is not unique to the New Testament. Right from the beginning of creation, we see God divides certain things from each other. ಕರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗಾಗಿ ಇಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
right from Genesis at creation, chapter 1, verse 4 says, He separates light from darkness. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದಲೇ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಆತನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದನು. And then he calls Abram out of his father's land and says, Come out, Abram, be separated, go to a place where I'm going to show. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದ. And then he gives them the law of circumcision so that they'll be separate. Again, something that separates his children from others. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ತನ್ನ ಜನರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. And we'll see all these verses that giving in the law that you cannot have an ox and a donkey together. You cannot plant two seeds together. You cannot have a cloth of wool and linen together. All these divisions that you see are being separated. ಈ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಎತ್ತು, ಕತ್ತೆ, ಎರಡು ತರದ ಬೀಜಗಳು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬಿತ್ತುವಂತದ್ದು, ಊರಿನ ಬಟ್ಟೆ, ಲಿನನ್ ಬಟ್ಟೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೊಲಿಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. And as God's people, the Israelites, followed these rules that he gave them, they were very much separated from the people around them. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. And for us, this separation, it affects all parts of our lives. ಈ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The inward life, the outward life. ಅಂತರ್ಯ ಜೀವನ, ಹೊರಗಿನ ಜೀವನ. And all these things that I've listed there, and there's more, but this is where the separation will be seen or should be seen in a Christian life. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಮ್ಮ ಊಟ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. When we follow the Lord, the separation drives through all aspects of our life. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. And now when we are posed with certain circumstances, or when we are asked to do certain things, these are some of the questions that we can ask. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. You know, if I do this, will it glorify God or not? ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. This thing that I'm going to say, will it promote or endanger my personal walk, my Christian life? ನಾನು ಏನನ್ನು ನುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ನನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದ ನಡೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತದೋ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. My actions, how will it affect my fellow brother? Is it going to help that other brother grow in the Lord, or is it going to hinder his growth in the Christ? ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬಲಹೀನನಾದಂತ ಸಹೋದರನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಹೀನನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಇದರ ಅರಿವು ನಮಗಿರಲಿ. How will this affect my testimony? Is it going to damage my testimony, my witness, or is it going to prosper my witness for the Lord? ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೀವನ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅಥವಾ
ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ. Does this please the Holy Spirit or does this grieve the Holy Spirit? ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದುಃಖಿಸುವವನಾಗಿ ನಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೋ? Does it lead me into God's will or does it lead me out of God's will? ಈ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ? The last thing is, will it make the Lord attractive to other people? ಇದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೋ? When others see your life and your conduct, will they want to follow your Lord? ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರು. You know, one of the facts one of the truth that probably hurts all of us is that a lot of times people don't come to Christ because of other believers or other Christians. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದುಂಟು. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೇಳಿಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಡತೆಗಳನ್ನು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And my prayer, our prayer should be that we should never lead a life that prevents another person from following the Lord. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡವಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. And when we lead this separated life, there is 3 promises that we see in the portion that we read. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಗಲೇ ಓದಿದಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. It says that I will receive you. ಮೊದಲನೆಯದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. I will be a father to you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. And you will be my sons and daughters. And we started by becoming the part of God's family. And here, that circle is complete. You will be my sons and daughters. ನಾವು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಆ ವಚನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And I'll end with the story of the prodigal son that we read in Luke chapter 15. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಮಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. He's a good example of an immature person going away from his father. ಆತನು ತಂದೆಯಿಂದ ಅಪರಿಪಕ್ವತೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಗನು ದೂರ ಹೋಗುವಂತದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. He was with the father, but he wanted to be with the world so much that he went back. ಆತನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು, ಆದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. And he realized that he made a big mistake. ಆತನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದಾಗ, and he said, I'm going back to my father. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡನು. This world is not the best for me. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. I've tried it and it left me with nothing. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ನನ್ನನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲವೋ. And when that son returned, ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ the father received him. ತಂದೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು.
He said, I wanted to be your slave. ಆತನು ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದನು. He said, no, you are my son. ಆದರೆ ಆತನ ತಂದೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೌದು ಎಂದನು. He said, I'll work for you and earn a living. ಆತನು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸುವೆನು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದನು. He gave him the ring of sonship. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಮಾರತ್ವದ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದನು. And I will end with this question: are you separated to God? ನಾನು ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ? Not separated from God, but separated to God. ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವನು ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. And as we covered this evening, we need to be on our knees and have a consistent prayer life if we want to enjoy victorious life. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಂತ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಜೀವನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. And if you want to enjoy victorious Christian life, you should be willing to separate yourself from the world. ನೀನು ಒಬ್ಬ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರಬೇಕು. You cannot enjoy the world and the Lord. You cannot enjoy both. ನೀನು ಲೋಕವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎರಡರನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. You will have to make a choice. ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. But the Word of God promises us, and we'll look into that as we end this portion of the study tomorrow, the glorious victory awaiting us in the future. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಜಯ ನಮಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. May His name be glorified. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.